اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج جو موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی عام موضوع ہے، جس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو عمل ہے وہ درست ہے یا کہاں تک درست ہے یا کس نوعیت پر آ کر وہ عمل درست ہو سکتا ہے، اس کے متعلق جو ہے بہت کم لوگ جو ہیں اس سے واقف ہیں. وہ موضوع کیا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا. کیا کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر پڑھی جا سکتی ہے تو کب پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا ہمارے بدن میں تھکاوٹ ہے یا عارضی طور پر کمر میں، ٹانگوں میں یا سر میں درد ہے، کھڑے ہو کر نماز ابھی نہیں پڑھ سکتا، ٹھہر کے پڑھ لوں گا، تو کیا اول وقت میں نماز پڑھی جائے؟ اور اسی طریقے کے بہت سارے جو مسائل ہیں آج ان کو اپنے موضوع بحث بنایا جائے گا اور اس پہ گفتگو کی جائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس موضوع کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو توجہ تمام مومنین کی ہونی چاہیے وہ اس بات پر کہ نماز ہوتی ہی کھڑے ہو کر ہے. کھڑے ہوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، بغیر عذر شرعی کھڑے ہوئے بغیر نماز آپ کی نہیں ہوتی. یہ اور مسائل ہیں جس کو میں نے اپنے اس ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، جس کے اندر جہاز میں نماز، ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے. اس کے اندر بہت سارے موضوعات تھے جس کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ موقع کے لحاظ سے جو بنتا ہو اس وقت جو چیزیں دستیاب ہوں ان کے مطابق نماز ادا کی جائے گی. مگر میں تھکا ہوا ہوں، آج بازار میں اپنی دکان پہ تھا، اپنے کاروبار میں تھا، اپنے دفتر میں تھا، بہت زیادہ تھک گیا، بہت زیادہ کام تھا. بعض دفعہ مجھے کوئی کام زیادہ بھاگ دوڑ کسی کے لیے کرنی پڑی یا اپنے کام کے لیے کرنی پڑی. اب اول وقت جو نماز کا ہوا ہے، اتنی میرے جسم میں تھکاوٹ ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، تو بیٹھ کے نماز پڑھ لوں. ایسے موارد میں، ایسے موقعوں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اول وقت کو چھوڑ دیں. اگر آپ جانتے ہیں کہ نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے میری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، میری مشکل ختم ہو جائے گی، مشکل سے مراد یہ کہ میں جس مقام پہ کھڑا ہوں وہاں پہ نماز پورے اپنے واجبات کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب مجبوری ہے کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے میری یہ مشکلات، یہ رکاوٹیں، یہ تھکاوٹ، یہ بیماری، یہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. میں وسط وقت میں یا آخر وقت میں نماز باقاعدہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں. تو مجھے اول وقت کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اول وقت کا بہانہ کر کے بیٹھ کر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. اگر مجھے یقین ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی اور یا تو میرا سفر ختم نہیں ہوگا، یا میری بیماری ختم نہیں ہوگی، یا کچھ اس قسم کا میں تھک گیا ہوں یا ایسی چوٹ مجھے لگ گئی ہے کہ جو آرام نہیں آنے والا تب تک کہ جب تک نماز قضا ہو جائے، مجھے یقین ہو کہ نہیں آنے والا آرام، میری وہ پرابلمز جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی اور نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر اول وقت میں بھی نماز بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے. نماز جب بیٹھ کر ادا کرنی ہے تو اس کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ افراد ایسے ہیں جو قیام تو کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں کرسی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں صوفے سے آرام سے اٹھ جاتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھ جائیں بیڈ سے آرام سے اٹھ جاتے ہیں. ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ رکوع کرنا، رکوع سے کھڑے ہونے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ جہاں زمین پر سجدہ دینا ہے اور پھر اٹھنا ہے. تو ایسے افراد کیا کریں کہ جن کا عذر فقط اور فقط سجدے کے دوران پیش آتا ہے، تو کیا وہ قیام کے وقت بھی کرسی پر بیٹھے رہیں، وہ رکوع بھی بیٹھ کر کریں؟ تو یہاں پہ شریعت بتاتی ہے کہ نہیں، قیام کھڑے ہو کے کرنا پڑے گا. قیام والا ذکر جو ہے سورہ الحمد جو ہے
सूरा दूसरा जो है वो खड़े होके पढ़ना पड़ेगा, रुकू खड़े होके करना पड़ेगा। अब आप बैठ जाएं, अब आप बैठकर सजदा अदा करें, कुर्सी पे बैठ जाएं और अपने सर को झुकाएं और ऐसी चीज पर पेशानी रख दें जिस पर आपका सजदा करना दुरुस्त है, जिस पे सजदा करना जायज है। अब मिसाल के तौर पर मेरा जमीन पर सजदा भी नहीं होता और मैं रुकू में झुकता हूं, तो फिर सीधा खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल है, तो क्या करें? क्या कयाम को भी हम अपने सूरह अल हम्द को और सूरा को भी हम जो है वो बैठ कर ही पढ़े? नहीं, तब भी जितनी नमाज हम खड़े होकर पढ़ सकते हैं उतनी खड़े होकर पढ़ें। बैठकर फिर रुकू के लिए से इशारा करें, अपने सर को इतना झुकाएं कि घुटनों के बराबर हमारा चेहरा आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिससे खड़ा भी ना हुआ जाए, जो कयाम भी नहीं कर सकता। अब कयाम ना करने की चंद वजूहात हैं। कयाम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? कमजोरी है कि बगैर सहारे के खड़ा नहीं हो सकता। तो क्या वो बैठ के पड़े? तो शरीयत कहती कि नहीं, सहारा लेकर खड़ा रहे, दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाए, किसी चीज के साथ, किसी वॉकर स्टैंड के साथ अपने आप को खड़ा रखे। कोई अफराद हैं जो आपको सहारा दे सकते हैं। अव्वल वक्त नमाज में सहारा देने के लिए बच्चे घर पे नहीं हैं, स्कूल हैं, दफ्तर हैं, कॉलेज में हैं। आपको पता है कि बाद में वो आएंगे, मुझे सहारा दे के खड़ा करके मुझे नमाज कंप्लीट करवा सकते हैं, तो तब भी अव्वल वक्त में नमाज बैठकर पढ़ना मेरे लिए जायज नहीं है। मुझे बच्चों का इंतजार करना है, घर वालों का इंतजार करना है कि वो घर आ जाएं और मुझे सहारा दे के खड़ा करें, और मैं खड़ा होकर जितना जिक्र पढ़ सकता हूँ फिर बैठ के रुकू कर लूँ, बैठ के सजदा कर लूँ। और यही मामलात हैं कि सजदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। सजदे में जब बैठ गए खड़ा नहीं हो सकते। क्यों खड़े नहीं हो सकते? कि किसी सहारे की जरूरत है। सहारा मिलेगा तो मैं आराम से खड़ा हो जाऊंगा। वो जमीन पर ऐसे हाथ रख के अपने आप को बुलंद करना जो है मेरे लिए मुश्किल है। तो आपको चाहिए कि अपने दाएं बाएं को सहारा रख लें कि जिस पर वजन डालकर आप सजदे के बाद कयाम में खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसे खड़े होने की ताकत हिम्मत हो तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अब वो शख्स कि जिससे बैठा भी नहीं, वो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी कमजोरी है, इतना मरीज है कि ना वो दीवार से टेक लगा के खड़ा हो सकता है, ना किसी चीज का सहारा लेकर खड़ा हो सकता है, उसके लिए फिर हुक्म है कि अब ये बैठ जाए और जो जिक्र अलहम्द का है, सूरह का है, जो कयाम में करना है वो बैठ कर करेगा। जब बैठ के सूरह अलहम्द पढ़ लेगा फिर अपने आप को झुकाएगा इतना। और हाँ, जो कयाम नहीं कर सकता, मेरे तमाम मोमिनीन बहन भाई इस चीज पर तवज्जो करें, जो कयाम नहीं कर सकता वो बैठकर सूरह अलहम्द और सूरा पढ़ता है। अब उस सजदे में जा सकता है जमीन पर, वो जमीन पर सजदे में जाएगा। वो रुकू में खड़ा होकर जा सकता है तो वो रुकू में खड़ा, अल मुख्तसर नमाज का जो जुज, जितना जुज खड़े होकर या सजदे को सही तरीके से, नमाज का जो जुज सही तरीके से अदा किया जा सकता है उसको बैठकर या इशारों से अदा किया जाए तो नमाज बातिल है। ये करना जायज नहीं है, ये हमारा वजीफा ही नहीं बनता। अब जो जिसका मुकम्मल कंप्लीट नमाज ही बैठ के है वो अलहम्द और सूरा भी बैठ के पढ़ेगा, रकू में अपने चेहरे को इतना झुका लेगा कि घुटनों के बराबर आपका चेहरा है, अपने कमर को सीधा करेगा तो जिसका कयाम शुमार किया जाएगा। फिर अपने चेहरे को इतना झुका ले कि किसी वो जो जिस चीज पर सजदा करना ठीक है अगर तो वहां तक अपनी पेशानी को लेके जा सकता है या उस जगह को बुलंद कर सकता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकता, अपने हाथ पे सजदेगा लेकर या ऐसी चीज लेकर के जिस पे सजदा करना ठीक है अपनी पेशानी से मस कर लेता है, सजदे का जिक्र जो है वो पढ़ता है, तो ऐसे नमाज अदा होगी। एक सजदा करेगा, सर उठाएगा, दूसरा सजदा करेगा, अब जो सर उठाएगा तो समझ ले कि इसका ये कयाम शुरू हो गया। ये तरीका है बैठ के नमाज पढ़ने का। वगरना जो मरीज है, जो मजबूर है, जो इख्तियार नहीं रखता, उसको तो परवरदिगार ने पलकों के इशारों से भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। आंखें पूरी खोले तो कयाम है, थोड़ी खोले तो रुकू है, बंद कर ले तो उसका परवरदिगार सजदा शुमार करता है। परवरदिगार इतना मेहरबान है, इतना रहमान है, इतना रहीम है। हमें भी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारे वाजिबात हैं, परवरदिगारा हमको अपने वाजिबात को समझ कर, जान कर अदा करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।